Hello students, welcome to Kiran coaching classes. Today we see measurements of mass. Standard unit of mass is a kilogram. Since 1889, a kilogram was the mass of a shiny piece of platinum iridium. It was kept in a special glass case. Later on, the definition of a kilogram is modified on 20th May 2019 because platinum iridium it can take up, that is pick up, the tiny extremely dirt particles. Also, it can get affected by the atmosphere. Therefore, the mass can be varied, that is kilogram mass can be varied. Therefore, the new kilogram mass is measured in terms of a electric current, that is amount of a electric current. We know that the electric current is produced, it is used in the electromagnet, that is we can produce the electromagnet with the help of a electric current. This electromagnet is used to search, that is it attract the magnetic substances, that is iron, steel, they are attracted towards the electromagnet. Therefore, electromagnet is used for research purpose, like that is magnetic substance. Also, electromagnet is used in cranes in industrial field. Crane, that is it is used for loaded the heavy iron object or steel object to pick up the loaded object. Here the amount of current supplied to the electromagnet, it is supplied to the electromagnet and it is used to lower down the extremely sensitive balance, so that to balance that extremely sensitive balance, to balance its other side, the that is to balance it is 1 kilogram mass. And therefore, the next here the atoms, to measure the atoms, also to measure the molecules. The kilogram mass unit is inconvenient. Therefore, to measure the atoms or molecules, they measured in the unit atomic mass unit. Kilogram mass, it is not used to measure the mass of a atoms or also molecules. Here it is convenient to compare the mass of an atom with other standard mass of an atom. That is other standard atom, it is considered as a carbon 12 and it is internationally accepted. Here the atomic mass, that is any atom, its mass is compared with a carbon 12 isotope, and weight of that atom, it is 1/12 the mass of a carbon atom, that is the 12. ॲटम मॉलिक्यूलच्या मेजरमेंटसाठी ॲटॉमिक मास युनिट काय केलं जातं, मेजर केलं जातं, ते यूज केलं जातं. आणि ॲटॉमिक मास युनिट जे आहे म्हणजे एनी ॲटमचं युनिट आहे, मास आहे, ते कशाच्या फॉर्ममध्ये मेजर केलं जातं, त्याचं मास कार्बन 12 ॲटमच्या म्हणजे हा आयसोटोप आहे त्याच्याशी कम्पेअर केलं जातं. आणि कोणत्याही ॲटमचं वेट जे आहे ते 1/12 of a weight of a carbon atom. One atomic mass unit
it is equal to 1.66054002 into 10 raised to minus 27 kilogram. This is the 1 atomic mass unit. Here, this is the measurement of a mass. Uh, that is in ancient time. Mass is measured 1 kilogram mass. It is measured in the form of a shiny piece of platinum iridium. It is kept in a special glass case at the International Bureau of Weight and Measures. Later on, here this platinum iridium, it pick up the dirt particle, microscopic dirt particle. Microscopic dirt particle also it is varied due to the atmosphere, and therefore kilogram it is not measured in the form of a platinum iridium. Later on it is measured in the form of a electric current. इलेक्ट्रिक करंटच्या फॉर्ममध्ये काय केलं, मेजर केलं. तर इलेक्ट्रिक करंट आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेट प्रोड्यूस करण्यासाठी यूज करतो. आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेट कशासाठी यूज केला जातो, मॅग्नेटिक सबस्टन्स अट्रॅक्ट करण्यासाठी. तसंच आणखी काय, हिअर इट इज यूज फॉर पिकिंग ऑर lifting the heavy loaded iron steel objects. Here amount of current, 1 kilogram is the amount of current supplied to the electromagnet, which pull down one end of the extremely sensitive balance and to balance the other end balance करण्यासाठी जेवढं काय अमाऊंट लागणार आहे ते अमाऊंट म्हणजे काय, 1 किलोग्रॅम. आणि ॲटमचं मास कशामध्ये, ॲटॉमिक मास युनिटच्या फॉर्ममध्ये मेजर केलं जातं. आणि नंतरचं आता मेजरमेंट ऑफ टाईम. मेजरमेंट्स ऑफ टाईम. टाईमचं युनिट आहे, स्टँडर्ड युनिट का आहे, सेकंद. Second is the unit of a time. Here, many years ago, the time is considered as a mean solar day. Mean solar day means the time taken from, that is 1 noon to next noon. 1 noon to next noon. ह्यामध्ये जो टाइम आहे तो मीन सोलर डे म्हणून कन्सिडर केलेला आहे. आणि मीन सोलर डे म्हणजे it means that 24 hours. Mean solar day means 24 hours. And 1 hour it is equal to 60 minutes. Also 1 minute it is equal to 60 seconds. Therefore 24 hours mean solar day it is equal to 24 hours. It is equal to 24 into 60 into 60. That is, it is equal to 86,400 seconds. One mean solar day, it is equal to 86,400 seconds. But later on, it is found that the mean solar day, it is not a stable time, because the Earth's rotation speed is slow down geographically, and then later on the time is measured, that is 1 second is measured in the form of a cesium clock, cesium atomic clock. And this atomic, according to this atomic clock, 1 second means it is the time taken to vibrate the cesium atom. There occurs the periodic vibration of a cesium atom. And in terms of periodic vibration, time is measured. That is 1 second is measured. 1 second means time taken
to vibrate the air radiation emitted by cesium atom when it transfer from hyperfine, that is energy level. During that light is emitted and there occurs the vibration, and there are 1 second means time taken to complete 9 crore 192 lakh 631,770 vibrations. Time taken to complete these vibrations of a cesium atom when transferred from one level to another level. This time is called as a 1 second. It is equal to 1 second. That time is a 1 second. These are that is the unit of a measurement of a time, that is second, and it is measured in terms of a cesium atomic clock. Cesium atomic clock, that is cesium here 133 atoms यूज केलं जातं आणि त्याच्यामध्ये त्याचं काय ट्रान्सफर आहे आणि ते ट्रान्सफर होताना हायपरफाईन एनर्जी लेवलमध्ये तर जे काय लाईट रेडिएशन इमिट होतं त्या रेडिएशनचं व्हायब्रेशन, आणि ते व्हायब्रेशन किती आहे 9,192,631,770 एवढे व्हायब्रेशन कंप्लीट होण्यासाठी जो काय टाईम लागेल दॅट टाईम इज टेकन ॲज ए 1 सेकंड. हे झालं मेजरमेंट ऑफ ए टाईम, ऑल्सो मेजरमेंट ऑफ ए मास. आणि आता आपण डायमेन्शनल ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी पाहू. डायमेन्शन इज ए व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट ऑफ दिस चॅप्टर. Dimensions and dimensional analysis. It is very important point. आपण पाहिलंय कोणती डिराइव्ड क्वांटिटी, त्या डिराइव्ड क्वांटिटीचं युनिट आपण फंडामेंटल क्वांटिटीच्या फॉर्ममध्ये एक्सप्रेस करतो. Fundamental quantity, there are the 7 fundamental quantity, that is length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, and amount of substance. Derived quantities, they are derived quantities depend upon these fundamental quantities for their measurement. Here these fundamental quantities, that is length is denoted by capital letter L, mass is denoted by capital M, time is denoted by capital T, temperature here it is denoted by K, here electric current, that is I, luminous intensity is expressed as a C, capital C, and amount of substance it is expressed as a mole, MOL, mole. आणि ह्या फॉर्ममध्ये काय केलं जातं, डिराइव्ड क्वांटिटीचं युनिट काय केलं जातं, एक्सप्रेस केलं जातं. मग डायमेन्शन्स का आहे, डायमेन्शन्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज आर powers to which the concerned fundamental quantity is raised to obtain such physical quantity. ती फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन करण्यासाठी
फंडामेंटल क्वांटिटी कितीने राईज झालेले आहे त्याचा जो पॉवर आहे दॅट पॉवर त्याचं एक्सप्रेशन म्हणजे काय आहे डायमेन्शन आहे. मग डायमेन्शन काय केलं जातं फिजिकल क्वांटिटीचा रेक्टँग्युलर ब्रॅकेटमध्ये एक्सप्रेस केलं जातं आणि त्याच्यामध्ये ज्या फंडामेंटल क्वांटिटीवर ती क्वांटिटी डिपेंड आहे. मग आता कोणतीही क्वांटिटी वन क्वांटिटी फंडामेंटल वरती डिपेंड असेल किंवा 2 or more फंडामेंटल क्वांटिटीवर डिपेंड आहे. मग त्या फंडामेंटल क्वांटिटीचं काय हे जे एक्सप्रेशन आहे रिप्रेझेंटेशन आहे ते यूज केलं जातं आणि कितीने राईज झालेली ती फंडामेंटल क्वांटिटी म्हणजे त्याचा पॉवर काय केला जातो ह्याच्यामध्ये लिहिला जातो. मग त्याला काय म्हणतात ते डायमेन्शनल इक्वेशन. फॉर एक्झाम्पल आपण कन्सिडर करू व्हॅलॉसिटी. व्हॅलॉसिटीचं डायमेन्शन व्हॅलॉसिटी म्हणजे डिस्टन्स अपॉन टाइम किंवा डिस्प्लेसमेंट अपॉन ए टाइम. व्हॅलॉसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट मी एसने डिनोट करते आणि अपॉन टाइम काय टीने डिनोट करते. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट म्हणजे कोणती क्वांटिटी येणार लेंथचं मेजरमेंट राहणार डिस्प्लेसमेंट म्हणजे आणि आपण टाइम टी. म्हणजेच मग आपल्याला हे काय एक्सप्रेस करता येईल ह्या फंडामेंटल क्वांटिटीच्या फॉर्ममध्ये एक्सप्रेस करायचं आहे. तर काय येणार आहे इथे यल ही फंडामेंटल क्वांटिटी मेजर करावं लागेल डिस्प्लेसमेंट म्हटल्यानंतर आणि आपण टाइम म्हणजे टी. मग व्हॅलॉसिटीचं डायमेन्शन काय येणार सपोज व्ही इज द व्हॅलॉसिटी हिअर व्ही इज द व्हॅलॉसिटी. म्हणजे देअरफॉर डायमेन्शन कसं लिहितात आहे ह्या क्वांटिटीचं व्ही हे डायमेन्शन किंवा व्हॅलॉसिटी वर्ड लिहिला तरी चालेल. म्हणजे दिस इज इक्वल टू आता इथे किती आहे यल किती आहे याचा पॉवर 1 आहे आणि टाईमचा किती आहे पॉवर 1 आहे. म्हणजेच आपल्याला कसं एक्सप्रेस करता येईल हिअर 1 इन लेंथ. हे व्हॅलॉसिटी मेजर करण्यासाठी आपल्याला मास मेजर करावं लागत नाही. मग मासच्या फॉर्ममध्ये आपण एक्सप्रेस केलं तर 0 इन टाइम. मास मेजर करावं लागत नाही 0 इन टाइम म्हणता येईल. आणि पॉवर टाइम आहे मग 0 इन मास आहे आणि टी न्यूमरेटरमध्ये घेतल्यावर -1 त्याचा पॉवर आहे म्हणजेच काय म्हणता येईल -1 इन टाइम. हे झालं डायमेन्शन ऑफ ए व्हॅलॉसिटी. आणखीन आपण सिंपल जर घेतलं क्वांटिटी एरिया इक्वल टू लेंथ स्क्वेअर किंवा ये साईड स्क्वेअर असं कन्सिडर केलं तरी चालेल किंवा आपण रेक्टँगलचा एरिया लिहितो लेंथ इंटू ब्रेथ म्हणजे लेंथ इंटू लेंथ असं मेजर करणार आपण. म्हणजे काय येणार आहे यल स्क्वेअर. एरियाचं डायमेन्शन काय लिहित आहे डायमेन्शन ऑफ एरिया इट इज इक्वल टू फक्त आपल्याला लेंथ म्हणून मेजर करावं लागते. म्हणजे मग इथं काय येणार आहे 2 इन लेंथ 0 इन मास आणि 0 इन टाइम. म्हणजे लेंथ मास टाइम ह्या मोस्टली फंडामेंटल ह्या तिन्ही फंडामेंटल क्वांटिटीवरती फिजिकल क्वांटिटीज काय आहेत डिपेंड आहे. बाकीच्याही क्वांटिटीजवरती आहेत काही फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड आहे. हे झालं डायमेन्शन. आणि आणखीन आपण कन्सिडर करू क्वांटिटी आता व्हॅलॉसिटी ग्रेडियंट. व्हॅलॉसिटी ग्रेडियंट म्हणजे चेंज इन व्हॅलॉसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट म्हणजे डिस्टन्स विथ ए डिस्टन्स. मग व्हॅलॉसिटी ग्रेडियंट इक्वल टू velocity gradient it is equal to relative velocity upon distance from its fixed layer. यानी फाइंड आउट करतात आहे म्हणजे व्हॅलॉसिटी आपण काय आहे डिस्टन्स आहे यानी म्हणजे आपल्याला काय मिळतं व्हॅलॉसिटी ग्रेडियंट मिळतं. मग व्हॅलॉसिटीचं आपण आता पाहिलं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम म्हणजे यल अपॉन टी हे व्हॅलॉसिटी आणि अपॉन यल we can write as a L upon T into 1 upon L. Therefore, it is equal to 1 upon T. And therefore, dimension of velocity gradient
इट इज इक्वल टू हियर 0 इन लेंथ काहीच नाही आलेले तर 0 इन लेंथ 0 इन मास आणि -1 इन टाइम हे काय आहे व्हॅलोसिटी ग्रेडियंटचं डायमेन्शन आहे. आणखीन आपण कन्सिडर करू इलेक्ट्रिक करंटचं डायमेन्शन आपण फाइंड आउट करू. म्हणजे चार्जचं डायमेन्शन आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. चार्ज मग करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम हे आपल्याला माहिती आहे. करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम म्हणजे I इक्वल टू काय आहे Q अपॉन टी. therefore Q इक्वल टू काय येणार Q इक्वल टू I इंटू टी. मग इलेक्ट्रिक करंट ही फंडामेंटल क्वांटिटी कन्सिडर केली जाते आणि टाइम सुद्धा काय फंडामेंटल क्वांटिटी. मग चार्जचं डायमेन्शन काय येणार मग हियर डायमेन्शन ऑफ ए चार्ज इट इज इक्वल टू लेंथ आपल्याला काय मेजर करावं नाही लागत आहे का 0 इन लेंथ. मास सुद्धा मेजर नाही करावं लागत 0 इन मास. टाइम आहे 1 इन टाइम आणि 1 इन आर. करंट मेजर करावं लागतं 1 इन आर. हे काय होईल डायमेन्शन्स होईल कशाचं चार्जचं डायमेन्शन आहे. आणखीन आपण कन्सिडर केलं हियर द डेन्सिटी ऑल्सो ॲक्सलरेशन ऑल्सो फोर्स हे आपण कन्सिडर करू. डेन्सिटी इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. मास अपॉन व्हॉल्यूम हा डेन्सिटीचा फॉर्म्युला आहे. पण डेन्सिटीचं डायमेन्शन इट इज इक्वल टू आपल्याला काय काय मेजर करावं लागतं डेन्सिटी मेजर करण्यासाठी. मास मेजर करावं लागतं आणि व्हॉल्यूम म्हणजे L³ म्हणजे लेंथ मेजर करावं लागते. मग मास अपॉन व्हॉल्यूम म्हणजे L³. मग डायमेन्शन ऑफ डेन्सिटी आता डेन्सिटीचं डायमेन्शन ऑफ डेन्सिटी इक्वल टू काय येणार -3 इन लेंथ 1 इन मास आणि 0 इन टाइम. एवढं काय आहे डायमेन्शन आहे डेन्सिटीचं. यात काय टाइम आपल्याला मेजर करावं लागत नाही. हे डेन्सिटीचं डायमेन्शन आहे. आणखीन जर घेतलं आपण ॲक्सलरेशन म्हणजेच काय आहे चेंज इन व्हॅलोसिटी अपॉन टाइम. हे माहिती आहे की तुम्हाला व्हॅलोसिटी अपॉन टाइम असं लिहिते मी. व्हॅलोसिटी अपॉन टाइम चेंज इन व्हॅलोसिटी अपॉन टाइम घेतो आपण. आणि इट इज इक्वल टू व्हॅलोसिटीचं डायमेन्शन आपण आता काढलेलंच आहे L अपॉन टी आणि टाइम म्हणजे अपॉन टाइम. दिस इज इक्वल टू L अपॉन t² असं लिहित आहे. therefore dimension of acceleration it is equal to here 1 in length 0 in mass and -2 in time. This is the dimension of the acceleration. Now dimension of force. आता फोर्सचं डायमेन्शन आपण फाइंड आउट करू. फोर्स म्हणजे मास इंटू ॲक्सलरेशन. फोर्स इट इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सलरेशन. मास इंटू ॲक्सलरेशन म्हणजे दिस इज इक्वल टू मास दॅट इज द m. ॲक्सलरेशनचं आपण काढलंय L अपॉन t² इंटू L अपॉन t². therefore dimension of force it is equal to 1 in length 1 in mass आणि याचा पॉवर किती टाइमचा -2 in टाइम. हे काय आहे फोर्सचं डायमेन्शन आहे. आणखीन आपण वर्क सुद्धा आपण कन्सिडर करू. वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. Therefore dimension of work, suppose W is the work, its dimension. फोर्सचं डायमेन्शन घ्यावं लागेल आपल्याला. डायमेन्शन ऑफ फोर्स इंटू डायमेन्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दॅट इज द L.
and it is equal to fourth dimension means 1 in length, 1 in mass, minus 2 in time. इंटू अगेन डिस्प्लेसमेंट म्हणजे लेंथ ही फंडामेंटल क्वांटिटी आपल्याला मेजर करावी लागते, म्हणजे इथं 1 in लेंथ कन्सिडर करताय. मग इथं काय आहे, लेंथ पॉवरचं इथं मल्टिप्लिकेशन आहे, बेस सेम आहे, पॉवरचे ॲडिशन होईल. मग 2 in लेंथ येणार, 1 + 1 2 होईल, आणि 1 in मास आणि -2 in टाईम. हे काय मिळतं आपल्याला, वर्कचं डायमेन्शन मिळतं. त्यानुसार काय वेगवेगळ्या डिराइव्ड क्वांटिटीज आहेत, तर त्याचं आपल्याला डायमेन्शन फाइंड आउट करता येतं, आणि तसंच युनिटसुद्धा काय करता येतं, फाइंड आउट करता येतं. डायमेन्शन इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट ऑफ दिस चॅप्टर, आणि आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये युजेस ऑफ डायमेन्शनल ॲनालिसिस पाहू.